گویا اب تقوی کی انتہا ہو گئی. اس سے بھی کہا جا رہا ہے جو بالکل متقی تہجد گزار حاجی نیک نمازی سخی ہے, اس کی بات آ گئی. اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تو بھی عبادت کر میرے مولا, جو کچھ مجھے یاد تھا استادوں سے پڑھا سب کچھ میں عمل کرتا ہوں. پاک ابو بکر صدیق کی بات لے لو, حضرت علی المرتضیٰ کی بات لے لو, کامل ہستی ہے وہ, کمال کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں, مگر انہیں بھی کہا جا رہا ہے علی عبادت کرو, صدیق عبادت کرو. رسول کا مقام پر پہنچنے والا تم بھی عبادت کرو میرے مولا, اور پیچھے کون سی عبادت رہ گئی ہے جو ہم نے کرنی ہے؟ فرمایا عبادت کر کے آقا نہیں دکھانی, یہ نہیں کہنا کہ ہم رب کے ولی بن گئے ہیں اور ہم جیسا کوئی ولی نہیں ہے. فرمایا تکبر غرور نہ آنے دینا, ہمیشہ تواضع میں رہنا, یہی تمہاری عبادت ہے. سبحان اللہ. استاد بن کے بھی یہ نہیں کہنا کہ میں استاد بن گیا جی میں تو محلے سے بڑا آ گیا ہوں, میرے سامنے تو کوئی آنکھ اونچی نہیں کر سکتا, میرے سامنے تو کوئی بول نہیں سکتا, میرے سامنے تو کوئی مسئلہ نماز کا پوچھ لے تو الجھے ہوئے ہیں, کوئی بات پوچھ لے تو الجھے ہوئے ہیں, کوئی ہمیں بات سیدھی بتا دے تو الجھے ہوئے ہیں. نہیں نہیں, یہ نہیں آنا چاہیے. یہ سمجھو کہ جس قرآن کا میں پڑھنے والا ہوں یہ بھی تو سارے اسی کے متوالے ہیں نا, سب سے پیار کر کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے پڑھیے تینا مان کرے تے نایا تھے میں پڑھے او چپاری قرار سداوے متا لوڑ سڑے تو دی کڑیا. فائدہ اتنی ساری عبادتیں پڑھ پڑھ کے قرآن, پھر پتہ ہے چلا کہ تیرے کھاتے میں تو ایک حرف کا بھی ثواب نہیں ہے. بتاؤ پھر کیا بنے گا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی. سارے سبحان اللہ بولو. کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. مجھے ٹائم 4:30 بجے کا دیا گیا تھا, ابھی تو میں پہلے 2-4 حرفوں سے آگے بھی نہیں نکل پایا ہوں. بار مختصر کر لیتے ہیں. عبادت کرو اپنے رب کی. رب کا معنی پالنے والا, رب کا معنی مالک, رب کا معنی سردار. فرمایا سارے نہ تسے اگے اگے سلام کرنے ہو جڑا تانوں ہمیشہ پادا ہے او دی عبادت کرو. وہ دی بات تو جڑا سارا پادا ہے. یہ پالنا کوئی آسان کام یہ نہیں ہے. آپ ذرا دیکھو ذرا, میں اس میں سے تھوڑا سا ایک نکتہ, یہ پالنا بھی آسان کوئی کام نہیں ہے. ہم نے بھی جب بھی پالا شکلیں دیکھ کے پالتے ہیں, جب وہ پالتا ہے تو شکلیں بھی نہیں دیکھتا ہے. جب ہم پالتے ہیں تو 4 دیواری کے اندر والوں کو پالتے ہیں. کبھی دیکھا اپنے جتنا سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کبھی ہم نے یہ نظارہ بھی دیکھا گھر میں روٹی پکی ہو اور پہلے جا کے یتیموں کو دے کر آئے ہو کہ پہلے آپ کھا لیجئے, پھر ہم افتتاح کریں گے کہ میرا نبی پاک تو یتیموں کا والی تھا. آپ نے بہت پیار کرتا ہے, اور میں پڑھا لکھا ہوں, عالم ہوں, فاضل ہوں, چل یار میرے گھر میں روٹی پکی ہے, پہلے میں بیوہ کے گھر کے اندر دے کے آ جاؤں, پھر میں اس کے ساتھ. اور ہم عالم ہو کر بھی, مولوی ہو کر بھی اتنی توفیق نہیں ہوتے, کبھی پوچھتے تک نہیں ہے کہ تمہارے گھروں میں بھی کھانا ہے کہ نہیں ہے, کہیں سے ملا ہے یا نہ ملا ہے. اور پھر معاملہ بھی ایسا ہے, اگر پوچھنے چلے گئے تو لوگ ڈنڈے مارتے کہ مولوی دا کی کم سی اٹھے جا کے بوا کرتا. ہاں جی, دعا پاسے پھسے پیانا رولے سے پہ ہے نا سارے, کبھی پوچھا نہیں نا. تو ہم پالتے 4 دیواری کے اندر والوں کو جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں, جتنا ثواب کا کام ہو. اگر ہم لوگ 4 دیواری سے باہر کر ثواب سمجھتے تو یہ چھتیں ننگی نہ ہوتی, یہ چھتیں ننگی نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے اس کے نیچے بیٹھنے والے, قرآن پڑھنے والے, فضیلت کی بات ہو رہی ہے, ذرا سوچئے ذرا فضیلت کی بات. آپ 12 پڑھ لیں, 14 پڑھ لیں, 15 پڑھ لیں, 16 پڑھ لیں, دنیا کی ایک اعلیٰ ڈگری پہ چلے جائیں, کروڑ روپیہ آپ کی دہاڑی کی تنخواہ ہو, میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, کروڑ روپیہ آپ کی دہاڑی کی تھی, ایسی اعلیٰ ڈگری لے لی ہے کہ آپ کی کروڑ روپیہ دہاڑ میں آپ کو اس کا معاوضہ ملتا ہے تو 30 کروڑ روپیہ بڑھ گیا مہینے کا. مگر آپ کو بات بتاؤ, ایک جناب علی یہاں کھڑا ہوا ہے, ایک غریب طالب علم ہے, قرآن مجید پڑھا ہوا ہے, اس کی یہ جرات نہیں پڑتی کہ جناب تم پیچھے ہو جاؤ, میں کروڑ پتی ہوں, میں دہاڑی کا, تیری تنخواہ کتنی ہے جی, 10,000 روپے ہے جی, ملے نہ ملے نصیب کی بات ہے جی. اچھا تو ایسے پیچھے ہو جا, میں کروڑ روپیہ دہاڑی کا کماتا ہوں, لہٰذا میرا حق ہے مسلح پہ جانے کا, تو پیچھے ہو جا. مگر بتاؤ تم اتفاق کرو گے اس کی بات کے اوپر؟ کوئی نمازی محلے والا اتفاق نہ کرے گا. ارے عزت پوچھنے والے ہو کہ قرآن پاک کی کتنی عزت ہوا کرتی ہے, قرآن سے نسبت رکھنے والوں کی عزت کتنا ہوا کرتی ہے. مگر یاد رکھو سارے یہی فیصلہ کرو گے, ارے جتنا تو امیر ہے تو جوتی میں تو بیٹھ سکتا ہے, مگر مسلح پہ وہی چڑھے گا جو قرآن کا قاری ہوگا. سبحان اللہ. ایک دفعہ اور کہتے ہیں آپ نے
समझा नहीं है, हमने समझा ही नहीं है ना इनको। अरे ये एक जितनी भी नमाजी खड़े हुए हैं, कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई 100पति है, कोई बिजनेसमैन है, इनकी सारी दौलत इकट्ठी करो, एक गरीब तालिब इल्म खड़ा हुआ है मुसल्ले के ऊपर, और जिनके कदमों के अंदर सारी दौलतें छुपी हुई है, तो अभी भी पूछते हो कि कुरान का क्या मकाम है? अभी तो हमने अपने एमपीए का मकाम देखा, इसलिए एमएलए बनने के लिए तैयार है। आपने टीचर का मकाम देखा, इसलिए ख्वाहिश है कि हम टीचर बन जाए। आपने एक प्रोफेसर का मकाम देखा, इसलिए ख्वाहिश है प्रोफेसर बन जाए। वजीर आजम का, आपका जज का, ये सारे मकाम देखे हैं इसलिए कि गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, पेट्रोल मुफ्त का मिलता है, सहूलतें मिलती है, डॉक्टरी इलाज भी होता है, इसलिए ये आले उधर भागे पड़े हुए हैं, क्योंकि कुरान को छोड़ दिया। कुरान की तो औकात ही नहीं है। नहीं, याद रख अल्लाह के बंदेया, जिसने कुरान मजीद सीने में रखा है, मेरा खुदा उसी का हो जाता है। कितनी इज्जतें मिल रही है, मगर उसने चूंकि वादा जो कर रखा है, मेरे बंदे कुरान पढ़ने वाला तू परेशान नहीं होना, सब्र से निभाना, तू मैदान हशर में अपना मकाम देखना। यहाँ तो दुनिया के बादशाहों का मकाम नहीं होता है। जब मैदान हशर में आएगा, अल्लाह फरमाएगा मैं जरा इनका हिसाब करता हूँ, तू मेरा कलाम भी सुना दे, जन्नत ले जा। इसी के मुतालिक तूने देखा ही ना, आप इसका मकाम तो चूंकि मरे नहीं ना, अभी क़यामत लगी नहीं, पता ही नहीं ना कीमत उसका, हमें अंदाजा नहीं कि कुरान पाक पढ़ने वाले कुरान का मकाम क्या होता है। क़यामत वाले दिन एक खूबसूरत डोली, नूरानी डोली, जिसके अंदर हीरे जवाहरात जन्नत की आला क्वालिटी होगी, उसके अंदर घूम रही होगी हेलीकॉप्टर की तरह से मैदान हशर के अंदर। आपने सुना मैदान हशर का मंजर क्या होगा? अल्लाह ताला हमें महफूज करे। हम तो ऐसे नाजुक मिजाज लोग हैं, मच्छर का काटा का रिश्ता बर्दाश्त नहीं करते। तो जहन्नम की गर्मी, मैदान ऐसा की गर्मी, फरमाया कि एक लम्हे के अंदर, एक लम्हे में ऐसी गर्मी होगी उस मैदान में, जिसमें कपड़ा नहीं, सर पे पटका नहीं, छुपाने के लिए कोई जितना बड़ा अमीर है, करोड़ों अरबपति, वहां नंगा होकर खड़ा होगा, जिसमें से कपड़े भी नहीं होंगे, और ये कफन ये यहाँ गल जाएगा, वहां खड़ा मैदान के अंदर, पाँव के अंदर जूते भी नहीं है, और फिर इतनी गर्मी होगी, ये पसीना जो निकलेगा, सरकार फरमाते हैं 70 कश्तियां, एक रिवायत के अंदर है कि सारे जान की कश्तियां तैरने लगेंगी, इतना पसीना निकलेगा, और ये इतना खौलता हुआ होगा, गर्म होगा कि जल्द ये गोश्त हड्डियों से 70 मरतबा एक लम्हे के अंदर अलग हो जाएगा। बदल ना हम जुनूदन गैरा, फरमाया हम इसको मरने नहीं देंगे, दोबारा फिर गोश्त पहना देंगे। इतना शदीद मंजर कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? करेगा कोई? हिम्मत है किसी में? आओ, वहां जब बचा रहा होगा तो रब का कुरान बचा रहा होगा। अभी भी समझते कि दीन का पता ही नहीं कि दीन है क्या। डोली घूम रही है मैदान हशर के अंदर, पूछेंगे ये जो फंसे हुए हैं, ये पूछेंगे एक दूसरे से, यार ये कौन सा अल्लाह का नबी जा रहा है? दूसरा जवाब देगा, फरिश्ते कहेंगे नहीं ये अल्लाह का नबी नहीं है। फरमाया कि फिर कौन सा सहाबी जा रहा है? फरमाया कि ये सहाबी की डोली भी नहीं है। फिर पूछा जाएगा कौन से गौस कुतुब डाल के ये डोली जा रही? कहेंगे ये नहीं। क्या इमाम हुसैन की डोली है, इमाम हसन बाग की डोली है, हजरत जुबैर की डोली है? ये किसकी डोली जा रही है? ये बड़े मौज से सुभान अल्लाह बड़ा मंजर है, ऊपर वो घूम रहे होते हैं। तो फिर जवाब ये मिलता है, ये वो आदमी बैठा हुआ है इस डोली में जिसने हाफिज कुरान आलिम दीन की जूतियां सीधी की थी। सुभान, एक दफा और तो सुभान अल्लाह बोलो यार, कुरान पाक की इज्जत की खातिर यहाँ की दफा और सुभान अल्लाह बोलो ना यार। लेकिन इनमें तो ये आम सी छोटी सी किताब लगती है, तो हाफिज एक महीने के अंदर इसको मुकम्मल कर लेते हैं। इसकी हकीकत तो देखो कि प्यार करने वाले लोग कितनी है। तो जब जूती सीधी करने वाले को सिर्फ जूती सीधी की, क्यों? ये मोहब्बत है। फरमाया वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबिन फी व जालिसिन फी व मुतबादिलिन फी। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो मेरा महबूब बनता है। मेरे मौला कौन तेरा महबूब बनता है? फरमाया जिसने मेरी रजा की खातिर आपस में एक दूसरे को सीने लगाया, एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे ऊपर खर्च किया। फरमाया वो मेरा महबूब होता है, मैं उसका मुहिब होता हूँ। इतना बड़ा मकाम है। तो बड़े खुश नसीब है ये जितने लोग हैं, ये इस मदरसे से प्यार करते हैं। किबला कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों को संभालना, पढ़ाना, तो लिहाजा मैं दाद पेश करता हूँ सभी दोस्तों से जिन्होंने आजकल तावन किया है। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ ज़ाय खैर का फरमाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इंशाअल्लाह आइंदा साल से पहले जब ये इसी वक्त फिर आप अल्लाह को आपको ज़िंदगी दे, ये भी दुआ मांगा करें अल्लाह हम सबको रमज़ान शरीफ नसीब फरमाए। एक कल की बात है, नमाज से बाहर मेरा पड़ोसी भी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, तो पड़ोसी चूँकि इमाम साहब के साथ बहुत ज़्यादा टच होते हैं।